Hello everyone, this is Venkatesh coming here again for Indian Economic Current Affairs for the week 2, that is 29th August to 4th September 2025. ఈ వీక్లో మనకి 7 టాపిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ బయోయాన్సీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్. సార్ లాస్ట్ వీక్ కూడా జిఎస్టీ డిస్కస్ చేస్తాం, ఈ వీక్ కూడా జిఎస్టీ అండ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ కరెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ ఆన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్. వచ్చే 25th ఓజీ సినిమా లేదు, ఒకసారి చూస్తారా, రిపీటెడ్గా చూస్తారు. లైక్ వైజ్ వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ you need to concentrate on more than once. So that's why we are concentrating this week on buoyancy effect of GST reforms. It is not the GST that we are concentrating, it is the buoyancy effect of GST reforms that we will be concentrating. Now let's see. So do you know Kerala became the first digital literate state, but what are the measures that they did follow? Yes, income tax act was simplified, and then what are the other features of the recent income tax act? Then IIP records 3.5% growth in July 2025. Did the industry perform better than the previous month or did it perform worse? GDP growth quickens to 5-quarter high of 7.8%. Did US tariffs affect something on India or not? US tariffs and baga impact చూపెట్టాయా లేదా అనేది కూడా క్లియర్గా చూద్దాం. లైక్ స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ 3 to 11 ఏజ్ గ్రూప్ డౌన్ బై 25 lakhs. సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఏమో ఎన్రోల్మెంట్ పెరుగుతుంది, అదే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఏమో ఎన్రోల్మెంట్ తగ్గుతుంది. వాట్ మైట్ బి ద ప్రాబబుల్ రీజన్? లెట్స్ డెడ్యూస్. దెన్ గ్రాస్ ఎఫ్డిఐ అట్ 4-year high ఇన్ జూన్, నెట్ ఎఫ్డిఐ ఫెల్ 50%. ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ పెరుగుతున్నాయి గ్రాస్, కానీ నెట్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్ తగ్గుతున్నాయి. వాట్ మైట్ బి ద రీజన్? విల్ సీ. And then we will be finally going on buoyancy effect of GST reforms. Going on to the first topic, index of industrial production records 3.5% growth in July 2025. Yes, January 2025 it had reached the peak and then it slowed down, the industrial performance slowed down, then it is picking up now. Basically, index of industrial production, what did it measure? Index of industrial production measures the volume of the industrial production and the changes within it, and how much change is happening in the industrial production from month to month. As I am saying, this is measured monthly and then this is measured by National Statistical Office on a monthly basis. And in this index of industrial production, we have two different types of classification. First, sectoral based classification, in which mining, manufacturing sector and electricity are the major sectoral based classification, where manufacturing sector accounts for 77.6% weightage, and the next highest is mining, which is 14.4% weightage, and then electricity, which is 8%. In these three, mining sector has performed better with 7.2% growth rate in July 2025. And this is followed by manufacturing sector, which is 5.4%, and followed by electricity, which is 0.6%. As I was saying, మనకు ఆల్రెడీ సెక్టారల్ బేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్తో పాటు యూజ్డ్ బేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో మనం మెజర్ చేస్తాం. ఆ యూజ్ బేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? దెర్ ఆర్ బేసిక్ గుడ్స్, దెర్ ఆర్ ఇంటర్మీడియరీ గుడ్స్, దెర్ ఆర్ క్యాపిటల్ గుడ్స్, infrastructure goods, consumer durable and consumer non-durable goods. These are the different types of classification where we will be measuring the changes in the volume of production. ఎంత ప్రొడక్షన్ అనేది జూన్ 2025లో అయింది, ఎంత ప్రొడక్షన్ అనేది జూలై 2025లో అయింది, ఎంత చేంజ్ ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్. అండ్ దిస్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అండ్ ద మేజర్ థింగ్ హియర్ ఈస్, in this index of industrial production, the 8 core sectors account for 40.27% of index of industrial production. అంటే ఈ మొత్తం ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో 40.27% ఓన్లీ 8 కోర్ సెక్టార్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. చాలామంది ఏంటంటే 8 కోర్ సెక్టార్స్ అనేవి గుర్తుంచుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ 8 కోర్ సెక్టార్స్ ఏంటి? రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, స్టీల్ కావచ్చు, కోల్ కావచ్చు, క్రూడ్ ఆయిల్ కావచ్చు, న్యాచురల్ గ్యాస్, సిమెంట్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్. ఈ 8 కోర్ సెక్టార్స్ని మనం ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవచ్చు అనేది నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్
ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చాలా క్వశ్చన్స్ అని 8 కోర్ సెక్టార్స్ మీద అడిగారు. వీ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ సెంటెన్స్, రీడ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కన్సిస్టెంట్లీ టు క్రాక్ నెంబర్ 1 విత్ సర్టన్ ఫోకస్. ఏంటిది ఇంకొకసారి, రీడ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కన్సిస్టెంట్లీ టు క్రాక్ నెంబర్ 1 విత్ సర్టన్ ఫోకస్. దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి కోల్ ఉంది, క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది, సిమెంట్ ఉంది, 3 C's ఉన్నాయి. ఆ 3 C's ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? వెన్ రీడ్ every subject consistently. R for refinery products, E for electricity, subject S for steel, consistently. CO for coal. To crack CR, crude oil. Number 1, N for natural gas, with certain, CE, cement, F, fertilizers. Easy. Read every subject consistently to crack number 1 with certain focus. ఈ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ క్రోనలాజికల్లీ రిమెంబర్, అంటే వెయిట్స్ వైజ్గా మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ద కోర్ సెక్టార్స్ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీలీ. అండ్ దిస్ కోర్ సెక్టార్స్, దీస్ 8 కోర్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ 40.27% ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్. ఆ వెయిటేజ్ అనేది 40.27% ఉంది, విచ్ వీ నీడ్ టు డెఫినెట్లీ నో. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ టాపిక్, GDP growth quickens to 5-quarter high of 7.8%. Yes, the recently released estimates clearly shows that the GDP growth of the first quarter, which is of April to June, is having 7.8% growth rate, which is very high across all the countries. And this particular GDP growth anedi, in the context of US have announced that it will be increasing the tariffs by August. అంటే ఆగస్ట్ కల్లా యూఎస్ టారిఫ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామని క్లియర్గా చెప్పినా సరే ఇండస్ట్రియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంది. ఇండస్ట్రియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండబట్టే మన కన్జంప్షన్ కూడా బాగుంది. కన్జంప్షన్ బాగుండడం వల్ల జీడిపి గ్రోత్ కూడా బాగుంది. సో ఇన్ దిస్ ద రియల్ జీవీఏ గ్రోత్, గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ గ్రోత్ is 7.8% in Q1 of 2025-26. Whereas the nominal GDP growth is higher than 8.8% in nominal GDP growth. ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సింది రియల్ జీవీఏ గ్రోత్ అంటున్నాను, నామినల్ జీడిపి గ్రోత్ అంటున్నాను. వాట్ ఈస్ జీవీఏ అండ్ వాట్ ఈస్ జీడిపి? గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఈజ్ ఎ సప్లై సైడ్ మెజర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెజర్ ద జీడిపి. ఈ గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ దగ్గర మనం జిఎస్టీ అనేది ఇంపోజ్ చేస్తాం. సో వాల్యూ ఎడిషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, దట్ ఈస్ సప్లై సైడ్ మెజర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ జిఎస్టీ మెజర్ చేస్తాం, అక్కడ జిఎస్టీ మనం ఇంపోజ్ చేస్తాం. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ రియల్ జీవీఏ, దిస్ గివ్స్ ద actual performance of our economy, whereas the nominal GDP, where the product taxes are added, there it is a demand side measure rather than the supply side measure. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకో. రియల్ జీవీఏ it is supply side measure, whereas the nominal GDP is a demand side measure. ఇక్కడ నేను రియల్ అంటున్నాను, నామినల్ అంటున్నాను. What is the difference between real and what is the difference between nominal? You can also say real GDP, nominal GDP. What is the difference between them? If you measure the gross domestic product at constant prices, which is at the base year, that is 2011-12, then it is real GDP. Whereas if you measure in the current prices, it means the current year, it is called nominal GDP. That is the difference between real GDP and nominal GDP. Now, intala cheptunna, what is meant by gross domestic product? It is the sum total of production within a geographical territory within the given period of time. It is the total value of the production. It is the total value of the production. Now, if you see the subsectors, what are the highest contributors? Firstly, the financial, real estate and professional services, it is having the 26% weightage in the GDP. Whereas trade, hotels, transports and communication is having 16% and public administration is having 15%. So, in the UPSC or in State Public Service Commission questions, they will be asking in a chronology order regarding the growth of each of the sectors, regarding the proportion of each of the subsectors that are given. Then the financial services అనేది చాలా highest ఉంది, 26% ఉంది. ఆ తర్వాత ట్రేడ్స్ అనేది 16% ఉంది. తర్వాత public administration 15%. Through this you can clearly know that the service sector subsectors are clearly dominating the GDP. And then coming to the methodologies of measuring the GDP. GDP can be measured in
income method, product method, and expenditure method. The product method, I mean that value addition method, where all the sectors gross value addition is summed up. Whereas the income method is all the incomes are like rent kavachu or wages kavachu, dividends kavachu, ivanni kuda measure chesedi income method. But in India, we don't follow the income method due to the constraints in measuring the income of the informal sector. ఆ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇన్కమ్ మెథడ్ అనేది మనం ఎక్కువ ఇచ్చాం. వేరే ద ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ ఇన్ విచ్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు, గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా మెజర్ చేయగలం. సో expenditure method is the crucial method which we follow in measuring the GDP, particularly for the quarterly estimates, whereas the yearly estimates in general they use the gross value addition of each of the subsectors within the sector. Now, the next topic, school enrollment in 3 to 11 age group down by 25 lakhs. You see, school, whereas the UDISC plus survey, which is Unified District Information System for Education Plus. This is a survey that is conducted by the Ministry of Education itself, which conducts how the education sector is performing across different stages of primary education and medium school education and secondary school education. ఇవన్నీ కూడా మెజర్ చేయడానికి UDISC ప్లస్ సర్వే అనేది ఉంది, యూనిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రైవేట్ సర్వే, దిస్ ఈజ్ సర్వే కండక్టెడ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఎ రియల్ టైమ్ బేసిస్. ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ స్టార్టింగ్ ఇన్ 2012-13, but 2018-19 లో UDISC ప్లస్ అండ్ బెటర్, విచ్ కలెక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎ రియల్ టైమ్, అంటే ఆన్లైన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది. దేర్ బై ఇట్ యాక్చువల్లీ అనలైజెస్ అండ్ గివ్స్ ద రిపోర్ట్. Now, what are the different institutions that it takes the survey from? It takes a survey from Anganwadis, private schools and government schools and all the different aided schools. All schools information on the teeskuni, then it will be giving us the survey on or the report of how education sector has performed in the previous year. Right? ఈ UDISC సర్వే అనేది మనకి చాలా క్రూషియల్, వేర్ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో లాంటివి క్లియర్గా మెజర్ చేయొచ్చు మనం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ న్యూస్? 3 to 11 ఏజ్ గ్రూప్లో 25 lakh పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఎన్రోల్మెంట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్లో తగ్గింది అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు సీ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ డిక్రీజ్డ్ ఇన్ medium term education and the secondary education. It had only decreased in the primary education because the one major thing, clearగా మనకి 3 different types of statistics ఉన్నాయి. 3 different types of statistics ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీడియం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వేర్ 6th to 8th grade మనం మెజర్ చేసేది, the enrollment have increased. Likewise, the secondary education లో కూడా the enrollment have increased, whereas in the primary education the enrollment have decreased. What might be the probable reasons for it? There are 2 probable reasons. The first reason is, yes, most of the states except Uttar Pradesh, Bihar and Meghalaya, they have achieved the total fertility rate of less than 2.1. What do you mean by total fertility rate? It is the sum total number of children that a woman can give birth in her reproductive age. That is total fertility rate. ఆ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ తగ్గడం అంటే రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్స్, అంటే 1 person కెన్ బి రిప్లేస్డ్ బై అనదర్ పర్సన్. సో ఆ రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ రీచ్ అవ్వడం వల్ల ద ఎన్రోల్మెంట్ గెట్స్ రెడ్యూస్, అంటే పాపులేషన్ తగ్గుతుంది అని అక్కడ అర్థం. ఎప్పుడైతే పాపులేషన్ తగ్గుతుందో దెన్ ద యంగర్ పాపులేషన్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్. అందుకే ప్రైమరీ స్కూల్ లెవెల్లో అక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ తక్కువ ఉన్నాయని మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అన్ని స్కూల్స్ లిస్టింగ్ అని. ఆర్ ద అదర్ రీజన్ ఇస్, ఏవైతే అన్లిస్టెడ్ డే కేర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో అన్లిస్టెడ్ డే కేర్ స్కూల్స్లో వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేస్తున్నారు. దెర్ ఆర్ 2 different possibilities, but the major possibility is, as most of the states are achieving the total fertility rate of 2.1, recent National Family Health Surveyలో 1.9 already achieve చేసేసాం. It means that we have reached the replacement levels of fertility. It is the time that we start where our population starts to decline. Population decline అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ మైట్ బి ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ రెడ్యూస్డ్ enrollment in the primary education. That too
లాస్ట్ 6 yearsలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ వర్ రెడ్యూస్డ్ అంటే 25 lakh పీపుల్ అనేది తగ్గడం అనేది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. వేరాజ్ ఇన్ మీడియం టర్మ్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ 6th to 8th గ్రేడ్లో కావచ్చు ఆర్ 8th to 9th to 12th గ్రేడ్లో కావచ్చు ఎన్రోల్మెంట్ అనేది పెరిగింది. It clearly means that there is some population decline that is happening because of achieving the replacement levels of fertility rate. And ఇదే UDAC plus survey లో we have many indicators that were surveyed. అది ఏంటి అని మనం క్లియర్గా చూద్దాం. And as I told you, UDAC plus survey is by Ministry of Education, in which Department of School Education and Literacy performs this survey. And the first major and important thing in this UDAC plus survey is, as the year passes by, last 3 years నుంచి number of teachers who are getting appointed are increasing. Yes, that is a good sign in our education system, where in 2024-25 we have achieved more than 1 crore teachers. అంటే 1 crore కంటే ఎక్కువ మంది టీచర్స్ అనేవాళ్ళు ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయ్యి ఉన్నారు, విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఎస్ యాజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అనేది తగ్గుతుంది ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో, వేరే మీడియం టర్మ్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ 6th to 8th కావచ్చు లేదా 9th to 12th కావచ్చు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాను. ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో? ఎస్, గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ how many people have enrolled in that particular level to that of how many people that are eligible to be enrolled, which is seen to the extent of 100. అంటే proportion చూస్తాం. అంటే suppose let's say we have 60 people who got enrolled in the primary education, where we have 100 people who are eligible for the primary education. అంటే primary educationలో ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు 100 people ఉంటే మనకి 60 people అనే వాళ్ళు మాత్రమే ఎన్రోల్ అయ్యారు. అండ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 60% ఆఫ్ ద పాపులేషన్, 60% ఆఫ్ ద ఎలిజిబుల్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ లెవెల్, విచ్ ఈస్ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో. అందుకే చాలాసార్లు గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో 100% దాటేస్తుందంటే అర్థం ఏంటి? పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిజిబుల్ కేటగిరీ ఆల్సో ఎన్రోల్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ. అందుకే గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో అనేది పెరుగుతుంది 100 కంటే ఎక్కువ, రైట్? So that is what gross enrollment ratio is. And as you can see, gross enrollment ratio have increased a little bit in the last 3 years, 2022-23 నుంచి ఇప్పటికీ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ఆఫ్ మిడిల్, ఇట్ మీన్స్ 6th to 8th అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే సెకండరీ విచ్ ఈజ్ 9th to 12th అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో డిక్రీజ్ అయ్యింది లాస్ట్ 3 years బట్టి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ 25 lakh పీపుల్ తగ్గడం అనేది ఈ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ రీచ్ అవుతుందని క్లియర్గా సిగ్నిఫై చేస్తుంది. లైక్ వైజ్ ద డ్రాప్ అవుట్ రేట్, వెన్ యూ సీ ద డ్రాప్ అవుట్ రేట్, ద ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో డ్రాప్ అవుట్ రేట్ అనేది తగ్గింది. ఎస్, బికాస్ ఆఫ్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ ఖచ్చితంగా మిడిల్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా తగ్గింది. వేరే సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ అనేవి కన్సిస్టెంట్గా తగ్గినాయి. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టీచర్ ప్యూపుల్ రేషియో హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్. టీచర్ ప్యూపుల్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ప్రీవియస్గా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో 1:15 ఉండేది, ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో 1:10 ఉంది. లైక్ వైజ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో 32 ఉండేది, ఇప్పుడు 21 ఉంది, విచ్ ఈజ్ వెరీ హై. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ పెరిగే కొద్దీ ఒక 10 స్టూడెంట్స్కి 1 టీచర్ ఉండేది, 10 స్టూడెంట్స్కి 2 టీచర్స్ వస్తే ఏమవుతుంది? 5 స్టూడెంట్స్కి 1 టీచర్ అవుతారు, which is very good. And number of teachers in our education system are increasing, which is clearly a good sign in the education system. Then the female representation in education, and female enrollment అనేది ఏ రకంగా ఉంది? ఎస్, ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్ లాస్ట్ 3 yearsలో ఫీమేల్ ఎన్రోల్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది, విచ్ ఈజ్ క్లియర్లీ విజిబుల్ త్రూ దిస్ చార్ట్. నెక్స్ట్, జీరో ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్. ఎస్, యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి, డెఫినెట్లీ తగ్గుతాయి. సో లాస్ట్ 3 years బట్టి మనకు క్లియర్గా సిగ్నిఫై చేసేది సింగిల్ టీచర్ స్కూల్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి. అలాగే జీరో ఎన్రోల్మెంట్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ పెరిగింది, మళ్ళీ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ తగ్గింది. జీరో ఎన్రోల్మెంట్ కాకుండా కొన్నిసార్లు జీరో ఎన్రోల్మెంట్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు జీరో ఎన్రోల్మెంట్ కాదు, అంటే ఎక్కువ మంది ఎన్రోల్ అవుతారు. బట్ యూ కెన్ సీ దట్ సింగిల్ టీచర్ ఉన్న స్కూల్స్ అనేవి కంప్లీట్గా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి, which is a clear indication of increasing the quality of the education.
అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎన్రోలింగ్ అంటే దట్ డిఫైన్స్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. వేరాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ హూ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద పీపుల్స్ అనేది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిగ్నిఫై చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్డ్ ట్రాన్సిషన్ రేట్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ట్రాన్సిషన్? ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ నుంచి మీడియం స్టేజ్కి, మీడియం స్టేజ్ నుంచి సెకండరీ స్టేజ్కి ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. వేరాజ్ రిటెన్షన్ రేట్, ఎస్ డ్రాప్అవుట్ రేట్ తగ్గితే రిటెన్షన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ కమ్స్ స్కూల్స్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. We are increasing the infrastructure in the schools, but it should be increased much more. Whereas the schools with ramps and handrails అనేవి చాలా ఎక్కువ పెరిగాయి. If you see schools and ramps and handrails 55% దాకా రీచ్ అయింది. Whereas 45% 55%. It means 10% increase in the schools where ramps and handrails are more. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సుగమ్య భారత్ అభియాన్కి we have paved a way. Most of the schools are adherent to it. Whereas schools with computer access, yes, digital literacy అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. More than 60% of the students are having access to the computer in their schools as of 2024-25. So these are the indicators which is given by UDAS Plus of Ministry of Education, which are important in knowing that our education system is getting better in terms of quality, not in terms of quantity. In terms of quality, our education system is getting better, where teacher pupil ratio is increasing, where the specially abled people are having extra infrastructural facilities, where the dropout rate is reducing, where the retention rate is increasing, where the gross enrollment ratio of the middle school, which is 6th to 8th, and secondary education 9th to 12th is increasing, but the primary education it is decreasing, which is signifying the reach of replacement levels of total fertility rate in India, except Uttar Pradesh, Bihar and Meghalaya. Except Uttar Pradesh, Bihar and Meghalaya. Coming to the next topic, Kerala's 100% digital literacy. Yes, Kerala is the first state which have achieved 100% literacy rate in 1980s in India. Now it became the first, as Kerala's Chief Minister have clearly announced that Kerala became the first state to achieve 100% digital literacy. 100% digital literacy. ఇక్కడ ఒక క్రూషియల్ డిఫరెన్స్ మనం గమనించాలి. ద కంటెక్స్ట్ ఈస్ 100% డిజిటల్ లిటరసీ అచీవ్ చేశారు. అండ్ ద ఫస్ట్ పంచాయతీ ఈస్ Pullampara in Tirunanthapuram constituency in 2021. And the movement have started way back in 2021. In the 5 years they have achieved it. But how did they achieve it is important. Here there are 3 aspects that you need to concentrate. The first aspect is, as you already know, that the local self-government in Kerala is very, very strong. As you can see, the Kudumbashree volunteers, and they have used them in order to train the people in the villages regarding the digital literacy. Along with the NSS volunteers, Kudumbashree volunteers have also ensured that the people are getting digitally literate in Kerala. So how it became possible in Kerala? How did it not become possible in other parts of India, even when we have digital literacy mission that was implemented by central government? ikkada oka క్లియర్ డిఫరెన్స్ ఏంటిది అంటే, నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మిషన్లో వీఆర్ స్ట్రైవింగ్ ఫర్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ లిటరసీ, అంటే కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్గా లిటరసీ చూస్తున్నాం తప్ప. వేరాజ్ ఇన్ కేరళ దే ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ దే యూజ్డ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద డిజిటల్ లిటరసీ. హౌ దే యూజ్డ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్? ఫస్ట్, చాలా మందికి మినిమం బ్యాలెన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవడం రాక, దట్ ఈస్ ద సీడ్ ఇన్ స్టార్టింగ్ డిజిటల్ లిటరసీ రెవల్యూషన్ ఇన్ కేరళ. అంటే ఇన్ పుల్లంపారాలో మినిమం మనకి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా 1 day వేజ్ వదులుకుని బ్యాంక్ వెళ్ళిన పీపుల్ని చూసి ఇలాంటి ఈ మిషన్ అనేది డిజి పుల్లంపారా అనే మిషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత దాన్ని స్టేట్ వైడ్గా ఎక్స్టెండ్ చేసి డిజి కేరళ అనే మిషన్ని లాంచ్ చేశారు. ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే, దే హ్యావ్ యూజ్డ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద పీపుల్ అవేర్ అబౌట్ ద డిజిటల్ లిటరసీ. ఇక్కడ మనకేం కావాలి? ఒకటి, పేమెంట్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్, సోషల్ మీడియా యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వాయిస్ కాల్స్ కానీ వీడియో కాల్స్ కానీ చేయగలగాలి. అండ్ వాట్సాప్ యూజ్ చేయగలగాలి. గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి. ఇవే కదా మనకి మ్యాక్సిమం
చాలా మంది పీపుల్కి అవసరం. దిస్ ఈస్ ద మినిమం డిజిటల్ లిటరసీ దట్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు ఎన్షూర్. ఈ అన్ని డిజిటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ స్మార్ట్ ఫోన్ బికేమ్ ఏ crucial weapon for the Kerala government. They have used smartphone in order to make sure that NSS volunteers kavachu, Kudumbashree volunteers kavachu, they ensure that they get the required training and they evaluated it, and then they gave retraining for the people who got failed, and thereby became the first digital literate state in India in 2025. And then in comparison to it, National Digital Literacy Program ఏం అచీవ్ చేసింది అనేది ఇక్కడ మనకి కీ కాన్సెప్ట్. నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్నెట్ పెనట్రేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వేర్ 250 మిలియన్ పీపుల్ నుంచి 970 మిలియన్ పాపులేషన్కి మనం 2015 నుంచి లాస్ట్ 10 ఇయర్స్లో వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 4 times, క్వాడ్రపుల్ అయింది పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్. UPI based transaction, 100 billion plus transactions on an annual basis. We are the country where digital India revolution happened right before the COVID itself. 2016 నుంచి ఈ పేటిఎం కావచ్చు, ఈ ఫోన్పే కావచ్చు, ఆ రెవల్యూషన్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యింది. లైక్వైజ్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వల్ల వీ హ్యావ్ సేవ్డ్ 3.48 trillion rupees అక్కడ మనం సేవ్ చేసాం. లైక్వైజ్ డిజిటల్ లిటరసీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, 4.8 crores became digital literates in India. ఇక్కడ చూడండి, అరౌండ్ 140 billion పాపులేషన్లో 4 crore అంటే అరౌండ్ 5 crore పాపులేషన్ మాత్రమే మనం డిజిటల్ లిటరేట్ చేయగలం. ఎందుకు? బికాస్ దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కంప్యూటర్ లిటరసీ. PMG దిశ, ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ్ డిజిటల్ సాక్షాత్ అభియాన్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్యూటర్ లిటరసీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. వేరేస్ డిజి కేరళ ఇట్ హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. That is the major difference in achieving it. Everyone, and a smartphone penetration is to the extent of 97% in India as per DOT. అందువల్ల ఏంటి, డిజిటల్ లిటరసీ అనేది ఈజీగా అచీవ్ చేయగలిగారు. అండ్ దెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ డిజి కేరళ 2.0 అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో ఫైబర్ నెట్వర్క్ అనేది ఫ్రీగా కంప్లీట్ కేరళ అంతా ఇస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద గుడ్ పాలసీ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ కంప్యూటర్ లిటరసీ నౌ. ఎస్, స్మార్ట్ ఫోన్ లిటరసీ అచీవ్ చేశారు, నాకు కంప్యూటర్ లిటరసీ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక క్రూషియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటిది, నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మిషన్లో ఓన్లీ ఫర్ ద పీపుల్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 60 years మాత్రమే దే హ్యావ్ ఫోకస్డ్ అపాన్, వాళ్ళని మాత్రమే ట్రైన్ చేశారు. కానీ ఇక్కడ డిజి కేరళలో ఏంటి, కేరళ ఏం చేసింది, దే డిడ్ నాట్ రెస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ టిల్ 60 years. దే హ్యావ్ ఈవెన్ ట్రైన్డ్ పీపుల్ హూ ఆర్ అబౌవ్ 100 years ఆల్సో. అంటే అరౌండ్ 26 million పాపులేషన్ ఉన్నారు వాళ్ళకి, ఏంటి మోర్ దాన్ 60 years పాపులేషన్, వాళ్ళ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు వీళ్ళు. సో వాళ్ళకి ఏంటి బేసిక్ థింగ్స్ లైక్ వాట్సాప్ కాల్స్ కానీ, బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడం కానీ, బేసిక్ థింగ్స్. అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ యంగర్ దే హ్యావ్ మేడ్ షూర్ దట్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ యాక్సెస్ కూడా ఉండేటట్టు దే హ్యావ్ క్లియర్లీ స్ట్రైవ్డ్ ఫర్ అండ్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఆల్ ద అదర్ స్టేట్స్ will definitely implement it because Kerala is a model state which will definitely look up to. Now comes the next topic. Gross FDI at 4-year high in June, whereas net FDI fell 50%. Gross FDI ఏమో పెరుగుతూ ఉంది, where you can see gross inflows అనేవి పెరుగుతున్నాయి. $7.6 billion నుంచి $9.3 billion పెరిగింది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏంటిది, నెట్ FDI అనేది 50% కంటే తగ్గింది. ఇక్కడ నెట్ FDI ఎందుకు? And let's see one by one. What is meant by foreign direct investment? What is meant by foreign direct investment? Foreign direct investment and any foreign investment which is invested in the physical form of assets and productive assets of the nation lo invest cheste then foreign direct investment antaru. Whereas foreign portfolio investment ante త్రూ క్యాపిటల్ మార్కెట్, అంటే సెకండరీ మార్కెట్ నుంచి ప్రైమరీ మార్కెట్ నుంచి వచ్చే లైక్ షేర్స్ కావచ్చు, డెబెంచర్స్ కావచ్చు, వీటి ద్వారా వచ్చే క్యాపిటల్ని ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ సచ్ యాజ్ స్టాక్స్ అండ్ entities of other countries, stocks and bonds of entities of other countries, foreign portfolio investment, whereas the investment in the productive assets of another nation is foreign direct investment. If foreign portfolio investment lo, if at all there is any institutional investor who is investing in the assets, those are called foreign institutional investors. FIIs are a part of FPIs, right? So ikkada foreign direct investment ante the foreign investment which is invested in the productive assets of the other country.
ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు అంత ఎక్కువ స్టేబుల్, ఎందుకు అంత ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది? అండ్ బికాజ్ ఈ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వేరాజ్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ లైక్ అ హాట్ మనీ విచ్ కెన్ ఎస్కేప్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. వేరాజ్ ఇది ఈ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి, ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. మీరు చూడండి 1993 we have opened our economy, we have globalized our economy where we have accepted foreign direct investment and foreign portfolio investment. ఈ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు వచ్చిందో ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి 20 to 30 years. నౌ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ వేర్ ద ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రీపింగ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఏదైతే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారో దానికి బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. ఆ బెనిఫిట్స్ని రీపాట్రియేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ కంట్రీకి. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ బిహైండ్ ద రిడక్షన్ ఇన్ ద నెట్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లోస్. అంటే ఎఫ్డిఐ గ్రాస్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి పెరిగినాయి, కానీ ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్ళేవి కూడా అంతే ఎక్కువ ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ ద రీపాట్రియేషన్ మేజర్లీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆఫ్ ఇండియా హూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అవుట్ సైడ్. అంటే 2 things ఇక్కడ. ఒకటి, ఏవైతే ఇది ఒక స్టేజ్ అనమాట, ఒక టైం పీరియడ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. నౌ దే ఆర్ రీపింగ్ ద డివిడెండ్స్. ఆ డివిడెండ్స్ని రీపాట్రియేట్ చేస్తున్నారు. అట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇండియన్ కంపెనీస్ హూ ఆర్ యూనికార్న్స్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద ఫారెన్ కంట్రీస్. ఈ రెండింటి వల్ల ఏమైంది, మన ఇండియాలో నెట్ ఎఫ్డిఐ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. వేరే ద గ్రాస్ ఎఫ్డిఐ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ బట్ ద నెట్ ఎఫ్డిఐ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. వై? దెర్ ఆర్ 2 reasons. The first reason, the repatriation by the foreign entities. That the second reason is Indian companies investing in the foreign countries. ఈ 2 reasons వల్లే నెట్ ఎఫ్డిఐ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యు సీ ఎఫ్డిఐ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఇన్డెప్త్గా వెళ్దాం కొంచెం. ద టాప్ సెక్టార్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ 2025. సర్వీసెస్ డెఫినెట్లీ విచ్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ 19% ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్లోస్, followed by computer software and hardware which is attracting 16% of the inflows, whereas the trading is attracting 8% of the inflows. And the highest growth in the FDI inflows, మీరు ఏంటి అంటే ఇక్కడంతా కూడా సర్వీస్ సెక్టర్ అని అనుకోవద్దు. మనకి ఫారెన్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ విచ్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో కూడా 18% గ్రోత్ రేట్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ సజెస్టింగ్ దట్ అవర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఈస్ గెటింగ్ ఏ రివల్యూషనలైజ్డ్ బికాస్ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ సిస్టమ్ లాంటి సిస్టమ్స్ రావడం వల్ల మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది ఈజ్ అయ్యింది. లైక్ జిఎస్టీ వచ్చింది. సో ఇట్ బికేమ్ అంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని చాలా పెరిగింది. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అట్రాక్టింగ్ ద ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఈస్ క్లియర్లీ ఏ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఇండియా. నౌ who are the largest FDI recipients in India? First, Maharashtra definitely, which is having 39%, and followed by Karnataka which is having 13%, followed by Delhi which is having 12%. And the source countries, Singapore which is 30%, Mauritius which is 17%, followed by US which is 11%. Now US అనేది 11% FDI కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు US టారిఫ్స్ అనేవి ఇంపోజ్ చేశారు. నా US ఇండియా టజల్ నడుస్తుంది. మరి FDI అనేది తగ్గిపోతుందా అంటే డెఫినెట్లీ తగ్గుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకేంటి అంటే ఎందుకు సింగపూర్ అండ్ మారిషస్ నుంచి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఇండియాకి వస్తున్నాయి? ఆర్ దే సో yes, Singapore we can definitely say. Mauritius, is it a rich country in order to invest in India? No, because it is the round tripping is happening. అంటే మారిషస్లో ఏవైతే మనకి షెల్ కంపెనీస్ పెట్టి అక్కడి నుంచే మనకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ మెనీ రెస్ట్రిక్షన్స్ యుఎస్ కంపెనీస్ కూడా అక్కడి నుంచే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. బట్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా విల్ డెఫినెట్లీ నాట్ డిక్రీస్ ఎనీ టైమ్ సోన్ బికాస్ ఇండియా ఈజ్ having a very high growth potential. India and China are the 2 eyes of 21st century. Now definitely US doesn't want India to be against it. US companies doesn't want India to be against it. అందుకే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఏదో ఒక రూట్లో ఇండియాకి తీసుకొస్తూనే ఉంటారు. there is definitely no worry for it. Now next, India sets eye on $1 trillion semiconductor market which was announced by Prime Minister Modi ji in India Semicon Summit of 2025. ఈ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు ఇంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం? ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్లీ ఇలాంటి టజల్స్ యుఎస్ ఇండియా టజల్ వచ్చింది. మనకి ప్రతి దానికి ఇంపోర్ట్స్కి ఏంటి హై టారిఫ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మన నార్మల్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి హై టారిఫ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇలాంటి టజల్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద ఫారెన్ ప్రొడక్ట్స్
దే విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ డిక్రీజ్. అదే ఇండియా కానీ స్వదేశీ మంత్ర కానీ అటాచ్ చేసినట్టయితే it will be useful for the domestic manufacturing also, and at the same point of time, as Modi ji clearly said that semiconductors are the digital diamonds of 21st century. ఇది క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. విచ్ వర్ ఇండికేటెడ్ యాజ్ డిజిటల్ డైమండ్స్ ఆఫ్ 21st century, it is semiconductors. Now India is going to launch its first indigenous semiconductor chip in 2025, which is a huge achievement. అలా అచీవ్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ సెమీ కండక్టర్స్ ఎప్పుడైతే వి బికేమ్ ఇండిజినస్, డెఫినెట్లీ మన సోలార్ ఎనర్జీ అనేది క్లియర్గా ఎక్కువ ట్యాప్ చేయొచ్చు. అలాగే ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ని క్లియర్గా మన గుప్పెట్లో ఉంచుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు హ్యావ్ డిపెండెన్సీ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా, డిపెండెన్సీ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ యూఎస్. we can become self-sufficient in semiconductor industry, which is a major contributor of the next solar revolution, and next fourth industrial revolution also. As a part of it, India has started India Semiconductor Mission, in which we have set up 10 different projects. Primarily Gujarat lo 4 projects set chesaru, alage Assam lo oka project, UP lo oka project, Odisha lo 2 projects, Andhra Pradesh lo oka project in principle approval ochindi recent gaane August 12th na. Now it is regarding the advanced system in package technologies. The particular area lo ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ దెర్ ఈస్ లొకేషన్ ఇంకా లాక్ చేయలేదు. లొకేషన్ లాక్ చేసిన వెంటనే దట్ లొకేషన్ ఆల్సో బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఏపీపీఎస్సీ స్టూడెంట్. అండ్ పంజాబ్లో ఒక ప్రాజెక్ట్. సో అరౌండ్ 10 ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి లాంచ్ చేశారు. ఇట్ మేక్స్ ష్యూర్ దట్ 1.6 lakh crores అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు ఇండియాలో, విచ్ ఈస్ సిగ్నిఫైయింగ్ ద importance of semiconductor industry in 21st century. Because of fourth industrial revolution, we definitely need independence from the import dependency నుంచి ఇండిపెండెన్స్ మనకి డెఫినెట్లీ కావాలి. దానికోసమే మన సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ చేస్తున్నాం. అండ్ విచ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ 2023లో సైజ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ మార్కెట్ అండ్ $38 billion ఉంటే యాజ్ ఆఫ్ 2025 ఇట్ ఈస్ $50 billion. Now by 2030 it will be $100 to $110 billion because of these projects which were launched. Next topic is income tax simplification. Recently Income Tax Act of 2025 వచ్చింది, and which is a amendment of 1961 Income Tax Act. What is the difference between Income Tax Act of 1961, Income Tax Act of 2025? ఏవి significant changes ఉన్నాయంటే there are no significant changes in Income Tax Act of 2025. It is just simplifying the act, అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది సింప్లిఫై చేయడము, ద యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిడెండెంట్ ఇన్ నేచర్, ఆ రిడెండెంట్ యాక్ట్స్ తీసేసేయడము. దీనివల్ల ఏమైంది, 819 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్న 1961 యాక్ట్ నుంచి యాజ్ ఆఫ్ 2025 యాక్ట్లో 536 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అండ్ ఎప్పుడైతే యాజ్ యూ ఆల్ నో దట్ వెన్ ద ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ బికమ్స్ ఈజీ, ద ట్యాక్స్ రెవెన్యూ గెట్స్ హయ్యర్. అది చాలా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ ఈజ్ చేయడానికి ఇలాంటి ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ అన్ని కూడా తీసుకొస్తాం. బీట్ ఐటీ రిఫార్మ్స్, బీట్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్, ఇవన్నీ కూడా ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ పెంచడానికి. ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ పెంచితే ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. అండ్ 47 చాప్టర్స్ ఉన్నది 23 చాప్టర్స్కి అయింది. అండ్ దెర్ ఆర్ స్మాల్ చేంజెస్. ప్రీవియస్గా అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2025-26 ఉంటే 2024-25 మొత్తం డేటా మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇట్ బికమ్స్ కన్ఫ్యూజింగ్. దానివల్ల ఏం చేశారు, అసెస్మెంట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అనేది తీసేసి ట్యాక్స్ ఇయర్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ సిగ్నిఫైడ్ యాజ్ ట్యాక్స్ ఇయర్ రాదర్ దెన్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్. అది ఒక చేంజ్. అండ్ అలాగే సెక్షన్ 393లో కంప్లీట్ టీడీఎస్కి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్, అన్ని క్లాజెస్ కూడా సెక్షన్ 393లో తీసుకొచ్చేసారు. సో ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ. డిఫరెంట్ సెక్షన్స్లో కాకుండా సింగిల్ సెక్షన్లో కంప్లీట్ టీడీఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేటట్టు చేశారు. ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ ద అఫీషియల్స్ హూ ఆర్ సూపర్వైజింగ్ ద tax compliance and also for the taxpayers also. Now in this context, what is the key concept you need to see? First, the drafting committee on tax reforms was constituted in 2024 under Chief Commissioner of Income Tax VK Gupta. VK Gupta గారి నేతృత్వంలో మనకి కమిటీ అనేది ఫామ్ చేశారు. ఆ కమిటీ అనేది ఏ సెక్షన్స్ తీసేసేయాలి, ఏ సెక్షన్స్ రిడెండెంట్, లాంగ్వేజ్ ఎలా సింప్లిఫై చేయాలని సజెస్ట్ చేసింది. నౌ విత్ ఇన్ ఎ రికార్డ్ టైమ్ ఆఫ్ 1 year we have ensured that we brought IT reforms
where the compliance will be easier, Now coming to the topic of importance, which is buoyancy effect of GST reforms. Yes, GST reforms తీసుకొచ్చారు, కానీ దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ యూ సీ ప్రీవియస్గా మనకి ఏముండేది, 0.25% ఉండేది, 3% ఉండేది, 5% ఉండేది, 12% ఉండేది, 18% ఉండేది, 28% ఉండేది, 43% ఉండేది. సో ఇలా డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఉండేది. ఎప్పుడైతే ఇన్ని ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ ఉంటాయో ఆబ్వియస్లీ కంప్లైంట్స్ అనేది, ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. GSTR 1 ఉంటుంది, GSTR 3B ఉంటుంది, GSTR 9 ఉంటుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్స్ అనేవి చాలా హెక్టిక్ ఉంటాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈజ్ ద కంప్లైంట్స్ మెకానిజమ్స్, we have brought only two tax rate, which is 5% tax rate, which is 18% tax rate. Maximum basic necessities అన్నీ కూడా 5% తీసుకొచ్చారు. అలాగే విచ్ ఆర్ సమ్ వాట్ మిడిల్ క్లాస్కి కొంత స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచడానికి ఏవైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయో అవి 18% తీసుకొచ్చారు. వేరే ద సిన్ గూడ్స్ లైక్ టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, వాటికి 40% ఛార్జ్, అలాంగ్ విత్ ద IPL టికెట్స్. రిమెంబర్, IPL టికెట్స్కి కూడా మీకు 40% ఖచ్చితంగా ఛార్జ్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ ఏ లగ్జరీ. ఓకే, సో ఈ 5%, 18% అంటే ప్రీవియస్ వీక్ చెప్పుకున్నాం. మ్యాక్సిమం 90% ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ రెండు ట్యాక్స్ స్లాబ్స్లోనే ఉన్నాయి, ఎక్కువ చేంజెస్ ఉన్నాయి. కానీ వాట్ GST కౌన్సిల్ హ్యావ్ టేకెన్ డెసిషన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద 28%, దాన్ని 5% తగ్గించేశారు. విచ్ ఆర్ ఇన్ ద 12% నిల్ ట్యాక్స్ రేట్ చేశారు. అంటే నౌ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇంక్రీజింగ్ ద కన్సంప్షన్ ఇన్ ద ఎకానమీ బై రెడ్యూసింగ్ ద ట్యాక్స్ రేట్స్. బికాస్ యుఎస్ అనేది కంప్లీట్గా టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేసింది. అంటే డొమెస్టిక్ మార్కెట్ని అంతా కూడా ఓపెన్ చేయాలి. డొమెస్టిక్ మార్కెట్ని ఓపెన్ చేస్తేనే ఏదైతే ప్రొడక్షన్ ఉందో ఆ ప్రొడక్షన్ తగ్గట్టు కన్సంప్షన్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతే ఎకానమిక్ గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది. వాడు ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోకపోయాడు. మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో కంప్లీట్గా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద కన్సంప్షన్ వీ హ్యావ్ మేడ్ షూర్ దట్ ఆల్ ద బేసిక్ నెసెసిటీస్ that were either brought to nil or 5%. And the biggest gainer here is healthcare sector. ఏవైతే ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో అయితే 5% లేకపోతే నిల్ ఉంది. అండ్ దట్ టు ఇన్సూరెన్స్, అంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ మీద వేసే ట్యాక్సెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ అనేది పెరుగుతుంది. వెన్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ ఇంక్రీజెస్ అలాంగ్ విత్ ద రీసెంట్ బడ్జెట్లో ఏం చేశారు, 74% నుంచి 100% చేశారు FDI. అంటే ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ మీద కంప్లీట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారో అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ పెనట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. వాట్ యూ మీన్ బై ఇన్సూరెన్స్ పెనట్రేషన్? ద పాలసీస్ దట్ వర్ టేకెన్ బై ద పీపుల్ టు దట్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ GDP. అంటే ఏదైతే మనకి ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ ఉందో, ఇన్సూరెన్స్ రెవెన్యూ ఉందో, టు దట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ GDP, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సూరెన్స్ పెనట్రేషన్, విచ్ ఈస్ స్టిల్ అట్ 3.7%. దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే అది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారో ఏమవుతుంది, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ అనే విల్ బి ద నెక్స్ట్ గ్రోత్ డ్రైవర్ ఇన్ అవర్ ఎకానమీ, దట్స్ ఫర్ షూర్. అలాగే మిడిల్ క్లాస్, 2 వీలర్స్ కావచ్చు, ఏసీస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ తగ్గిపోయినాయి. ఇట్ మీన్స్ మనకి ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గించేస్తారో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇండియాలో ఏవైతే ప్రొడక్షన్ జరిగినాయో ఇండియాలోనే కన్సంప్షన్ జరుగుతాయి. ఎక్కువ మంది ఏసీస్ పర్చేజ్ చేస్తారు, ఎక్కువ మంది 2 వీలర్స్ పర్చేజ్ చేస్తారు. దానివల్ల కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది అండ్ గ్రోత్ విల్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్, రైట్. దెన్ ఫార్మర్స్, మిషనరీ అంతా కూడా 12% నుంచి 5%కి తగ్గించేశారు. అండ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ద ట్రాక్టర్స్ ఆల్సో. అంత హెవీ మిషనరీ మీద కూడా వీఆర్ ఓన్లీ ఛార్జింగ్ 5%. ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ ద ట్యాక్స్ రేట్స్ సో దట్ ద కన్సంప్షన్ ఇంక్రీజెస్. రిమెంబర్ దట్. నెక్స్ట్ MSMEs కి కౌంటరింగ్ ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్. చాలాసార్లు ఏముంది, వాట్ యూ మీన్ బై ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్? చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే రా మెటీరియల్ మీద హయ్యర్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉంటుంది, వేరే ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మీద లోయర్ ట్యాక్స్ రేట్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ITC అనేది పెనట్రేట్ అవ్వదు. దానివల్ల ఏంటి, ఎప్పుడైనా ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మీద ట్యాక్స్ రేట్ కంటే రా మెటీరియల్ మీద ట్యాక్స్ రేట్ తక్కువ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ మీద మొత్తం ట్యాక్స్ రేట్ అన్ని కూడా స్లాష్ చేశారు. ఇట్ మీన్స్ ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్ అనేది కంప్లీట్గా కౌంటర్ చేశారు. నెక్స్ట్, what are the 7 pillars of this next generation GST reforms? Firstly, building on the success of GST. Yes, because of the GST, which is a destination based tax which has subsumed most of the central and the state taxes. చాలా మటుకు మార్కెట్ అనేది ఈజీగా ఓపెన్ అయింది అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రేడ్ అనేది పెరిగింది.
ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ట్రేడ్ పెరుగుతుందో డొమెస్టిక్ ఎకానమీలో కన్జంప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. కన్జంప్షన్ పెరగడం వల్ల మనం 60.1% ఉంది. ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ కాస్త 60.3%కి వచ్చింది ఆఫ్ జీడిపి. సో ద నెక్స్ట్ వన్, రేషనలైజింగ్ రేట్స్ ఫర్ ఫెయిర్ టాక్సేషన్. యాజ్ ఐ సెడ్, హెల్త్ కేర్ లాంటివి కావచ్చు, ఎసెన్షియల్ కావచ్చు, బ్రెడ్ లాంటివి కావచ్చు, వాటి మీద కంప్లీట్గా స్లాష్ చేశారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది. కన్సంప్షన్ పెరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ గ్రోత్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది, విచ్ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్ కౌంటర్ టు ద యూఎస్ టారిఫ్స్. ప్రీవియస్గా యూఎస్ టారిఫ్స్కి ఏమయ్యేది అంటే చీప్ ప్రోడక్ట్స్ మీద టారిఫ్స్ ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు ఏంటి, చీప్ ప్రోడక్ట్స్ మీద కూడా టారిఫ్స్ వేశారు. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్రేడ్ సర్ప్లస్ ఓన్లీ విత్ ద యూఎస్. నౌ విల్ బి డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు ద డెఫిసిట్, బట్ ఇట్ విల్ బి ఎన్కౌంటర్డ్ విత్ ద డొమెస్టిక్ ఎకానమీస్ గ్రోత్. డొమెస్టిక్ ఎకానమీ గ్రోత్ పెరిగినప్పుడు యూఎస్ మాత్రం కూడా ఏం చేయలేదు. అండ్ దట్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ రష్యా ఈజ్ ఓపెనింగ్ ఇట్స్ ఎకానమీ టు అస్, which is a huge advantage. Definitely we'll achieve the Atmanirbhar Bharat in the Amrit Kal by 2047 with these reforms. And simplifying filing through technology. మీరు ఒకటి గమనించండి, ఎప్పుడైనా సరే ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ ఈజీ ఉంటే ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ పెరుగుతుంది. ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేశారో ఇక్కడ 28% నుంచి 18% తీసుకొచ్చేసారు. ఏంటి, 2 వీలర్స్ అవి అంత తగ్గించేసినప్పుడు రెవెన్యూ అనేది ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఈ 18%తో ఎక్కువ మంది ఫైల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ తీసుకొస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ తీసుకొస్తున్నారో రెవెన్యూ లాస్ ఆఫ్ 48,000 crores కాస్త బయోయాన్సీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బయోయాన్సీ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, పుట్టింగ్ కన్జ్యూమర్స్ ఫస్ట్. ఎస్, బేసిక్ నెసెసిటీస్ కావచ్చు, హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తగ్గించేసాం, విచ్ ఈజ్ ఏ పుట్టింగ్ consumers first. Empowering MSMEs and manufacturers, where inverted duty structure is slashed on the raw materials. Next, stronger states, stronger Bharat. ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటి అంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కంపరైజ్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆల్సో, రైట్. స్టేట్స్కి కూడా ఓట్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ ప్రీవియస్గా ఏంటి, స్టేట్స్కి జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ సెస్ ఉండేది. దానివల్ల జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్స్. సపోజ్ లెట్స్ సే మహారాష్ట్ర ఈజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేట్, కానీ ఇక్కడ మనకి జిఎస్టీ అంటే ఏంటిది, value addition, which is supply side one, where destination based tax కూడా మహారాష్ట్ర ఈజ్ లూజింగ్. దానికోసం 5 years అనేది జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. నౌ జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ విల్ నాట్ బి దేర్ బికాస్ 5 years అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారో స్టేట్స్ రెవెన్యూ ఖచ్చితంగా కొన్నాళ్ళు దెబ్బతింటుంది. ఎప్పటి వరకు అయితే మనకి కన్జంప్షన్ పెరుగుతుందో, మన స్టేట్స్ ఏమన్నాయి, మాకు రెవెన్యూ దెబ్బతింటుంది, మళ్ళీ జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ పెంచండి అన్నాం. But GST Council have ensured that the revenue will not be affected. Next, lower taxes, higher spending. As I said, consumption అనేది పెంచడానికి చాలా ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నాను. అందుకే ట్యాక్సెస్ ఐటీ రిఫార్మ్స్ కావచ్చు, జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ కావచ్చు, in order to increase the consumption, in order to ensure higher compliance. As you can see, మనకెందుకు ఇక్కడ 48,000 crores as per 2023-24 prices, because of this slash in the tax rates. Only 2 tax rates ఉండడం వల్ల, చాలా వాటి మీద స్లాష్ అవ్వడం వల్ల ట్యాక్స్ రేట్స్ మనకి 48,000 crores రెవెన్యూ ఇంప్లికేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనం లాఫర్ కర్వ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ట్యాక్స్ రేట్ అనేది అమాంతం పెరిగిపోతుందో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అనేది తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ట్యాక్స్ రేట్ అనేది కొంచెం తగ్గిస్తున్నాం, which can imply that more number of people will comply. When more number of people will comply, more revenue will generate. Definitely 48,000, మీరు చూడండి 48,000 crores కాదు కదా, ఇంకా మనకి రెవెన్యూ జనరేషన్ పెరుగుతుంది. జిఎస్టీ రెవెన్యూ జనరేషన్. దిస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ 2017. నెక్స్ట్, ఇన్సూరెన్స్ పెనట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎఫ్డిఐ లిమిట్స్. మనకి బడ్జెట్లో ఏమో ఎఫ్డిఐ అనేది ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో 74% నుంచి 100% తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడేమో మనకి ఇన్సూరెన్స్ మీద ట్యాక్స్ జిఎస్టీ కంప్లీట్గా తీసేసారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ గ్రోత్ డ్రైవర్ ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్, కన్సర్న్ ఫర్ ద స్టేట్స్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ మళ్ళీ దీనికి కూడా అడుగుతున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ద బయోయాన్సీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్. ఆబ్వియస్లీ షార్ట్ టర్మ్లో జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఖచ్చితంగా కొంత తగ్గుతుంది రెవెన్యూ, బట్ ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months 2 quarters అయ్యేసరికి జిఎస్టీ రెవెన్యూ అనేది బయోయాన్సీ ఎఫెక్ట్ అంటే బేస్ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. చూడండి, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ అండ్ ఇట్స్ బయోయాన్సీ ఎఫెక్ట్, విచ్ ఇస్ అ టాపిక్ ఆఫ్ importance. Now we have seen clearly regarding
what are the crucial aspects of this week, and we have seen the static concepts regarding it. Now let's see the previous year questions of it. First question, which was given in 2015. In the index of 8 core industries, which one of the following is given the highest weight? Yeah, వీటిలో చూడండి మనం ఏం చెప్పాము, read every subject consistently to crack number 1 with certain focus. ఇది చూస్తే మనకి రిఫైన్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ, దీంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉందా? ఎస్, డెఫినెట్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఈ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, both foreign direct investment and foreign institutional investor are related to investment in a country. Which one of the following statement best represents an important difference between the two, which was given in 2011? FII helps bring better management skills and technology, while FDI only brings in capital. No, definitely right. FDI అనేది ఏంటి? Productive assets of the country లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. It means it will bring the technology, it will bring the technology transfer, it will bring the minds into India. Whereas FPI brings the capital only. It is reverse. So FII helps in increasing capital availability in general, while FDI only targets specific sectors where it can use the productive management of its అంటే కంట్రోల్ ఉండగలిగే సెక్టార్స్ మాత్రమే అది యూజ్ చేసుకోగలదు, which is best representing it. FDI flows only into the secondary market, FII targets primary market. No. FII is considered to be more stable than FDI, which is reverse. Third one, what is or are the most likely advantages of implementing GST? GST implementation of likely advantages ఏంటి? It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. Definitely yes. It will drastically reduce the current account deficit of India. Current account deficit ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ? Because మనం డొమెస్టిక్ ఎకానమీ గురించి కదా మాట్లాడుతున్నాం. No. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Enormous increase growth and size of the economy increase కాదు. The simplifying the reforms of the అంటే consumption increase అవుతుంది, size of the economy increase కాదు దీనివల్ల. Yes, answer 1. Next, the total fertility rate in an economy is defined as which was given in 2024. దీనికి ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా పెట్టండి. దీని బేసిక్ డెఫినేషన్ మనకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ 5 which is given in 2021. Consider the following foreign currency: convertible bonds, foreign institutional investment with certain conditions, global depository receipts, non-resident external deposits. Non-resident external deposits are definitely not a part of FDI. 1, 2 and 3 will be the answer. And here comes the mains question. Last week రాశారు ఒక 3 members, which is very good and I appreciate you. అండ్ మీకు రాసి నేను కరెక్షన్ చేసి కూడా పంపించాను. ఎవ్రీ వీక్ ఖచ్చితంగా రాయండి, బికాజ్ దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆన్ విచ్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ ద మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో. ద పర్స్పెక్టివ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, హౌ హ్యావ్ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ఇండియా కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ద కంట్రీ? ఎలాబరేట్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్. ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకేంటిది క్రూషియల్ అంటే కీ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ? డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ఇండియా కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది కీ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఇంట్రడ్యూస్ విత్ ద లేటెస్ట్ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్, డిజీ కేరళ లాంటివి, నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మిషన్ లాంటివి, వాటితో ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. అరౌండ్ 4.2 crore పాపులేషన్ వర్ బికేమ్ డిజిటల్ లిటరేట్ ఓవరాల్ ఇన్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ ద నేషనల్ డిజిటల్ లిటరసీ మిషన్. అలాంటి స్టాటిస్టిక్స్తో పాటు రాయండి. కన్వే హౌ ద ప్రెజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఇస్. ప్రెజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా రాస్తారు? యూడేస్ సర్వే ఉంది కదా, యూడేస్ సర్వే వల్ల కూడా రాయండి. బికాస్ టీచర్ ప్యూపుల్ రేషియో పెరుగుతుంది, అలాగే టీచర్స్ అనేవాళ్ళు పెరుగుతున్నారు, అలాగే డ్రాప్ అవుట్ రేట్ తగ్గుతుంది. ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. ఎందుకు తగ్గుతుంది అంతలాగా? బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద డిజిటల్ లిటరసీ మోడ్స్ ఆల్సో, లైక్ జూమ్, హౌ వీఆర్ కనెక్టింగ్, లైక్ యూట్యూబ్. మనం ఎలాగైతే డిజిటల్ మోడ్స్ వాడుతున్నామో, దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఇన్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్. దెన్ సజెస్ట్ హౌ ద గ్యాప్ కన్వేడ్ కెన్ బి మెట్ బై డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ PMG దిశ. Give 2 to the challenges ఖచ్చితంగా రాదు, బికాజ్ ఎలాబరేట్ అన్నారు కాబట్టి. అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ideas how to resolve those issues. Okay, this is the pattern how to write the answer. Write your answers and send it to response@civiccenter.in. Definitely I will be correcting it and I will be giving you the valuable feedback through the mail also. And if possible, if you want it, I will call you and I will inform what is the how you can write the answer. Okay.
Thank you for listening to me. And this is the second week, and thank you for encouraging us. This initiative will be definitely extended to the regional aspects also in the near future. Wait for it. Thank you.